सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा साडे प्लेटफॉर्म मास्टर क्लासिस पटियाला ते। अज असी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे ते तुहाडे नाल गल करन जा रहे हैं। बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, तुहाडे वास्ते ये वीडियो नूं देखना जरूरी भी है ते तुहाडे वास्ते ये तुहाडी सब दी जिम्मेवारी भी बनदी है कि असी इस वीडियो नूं पूरा देखिए ते वध तो वध इस वीडियो नूं शेयर करिए। शेयर करन दा मतलब ये नहीं कि किसी असी कोर्स बारे दस रहे हैं या कुछ दस रहे हैं। साडी इस वीडियो का संबंध पंजाब सरकार दीयां पॉलिसीज़ नाल आ जिहड़ियां सानू बेरोजगारां नूं लगातार प्रभावित कर रही हैं। उन्हां दीयां साजिशां जिहदे तहत बच्चे हर वार किसी ना किसी समस्या 'च फसदे जांदे आ। सो अज असी एक एक करके बिंदु ते गल करांगे। तो देखो, गल तो इस तो पहला मैं एक दो प्लेटफॉर्म्स ते देखिया, बहुत ज़्यादा कोशिश की है। सब तो मेन धन्नवाद करूँगा मैं फतेह एडूकॉम वाले मैम का, जिन्हों ने एक उपराला पंजाब एटलीस्ट शुरू किया कि घट्टो घट्ट पंजाब के बच्चों नूं आ रही लगातार समस्यावां जिहड़ियां ने कि उन्हां नूं अपने प्लेटफॉर्म ते सब तो पहला तरजीह दित्ती है। उस तो बाद जिन्ने यंगस्टर्स हुण पढ़ा रहे हैं मुंडे, वो भी लगातार इस चीज़ ते जोर ला रहे हैं कि ठीक आ, साडा एक फर्ज बनता पैसा कमाना, बट उहदे नाल वो एक कोशिश ये कर रहे हैं कि रिक्रूटमेंट जिहड़ी आ वो इस तरीके नाल होवे कि वध तो वध बच्चे भर्ती हो सकन। उहदे नाल इंस्टीट्यूटां दा ते फायदा है ही आ, पंजाब दी जवानी दा बहुत वड्डा फायदा है। पर सरकार दीयां कुझियां साजिशां जिहड़ियां वो हमेशा किते ना किते विघन पाउंदियां है, जिहदे करके किते ना किते नौकरियां जिहड़ियां है वो जां तां आके किते ना किते खुड्डे लैण लग जांदियां ते जां वो वैसे ही तित्तर बित्तर हो जांदियां, वो आम लोकां तक पहुँच ही नहीं पाउंदियां। हुण एक मुद्दा खड़ा करके रखता ठेके ते पटवारी भर्ती करन दा, रिटायर्ड पटवारी। आखिर ये कहानी की है? देखो, असल च की है, मेरी इस वीडियो च असीं ये कोशिश करांगे कि जो भी ये वर्तमान च घटनाक्रम चल रहा है इहदा इतिहास की है। क्योंकि जे कल नूं असीं किसी के खिलाफ लड़ना है तो सानूं पता होना चाहिए कि असीं लड़ के दे खिलाफ रहे हैं। किते असीं कैप्टन सरकार नूं कही जाइए या बादल सरकार नूं कही जाइए, ਜਿਹੜੇ असली चेहरे आ जिन्हां दे नाल साडी लड़ाई आ, ਜਦੋਂ तक असीं उन्हां चेहरिਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ना ਜਦੋਂ तक ਉਹ चेहरे ना ਪਛਾਣੇ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ना ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। सो देखो, एक स्टोरी चलती है, पहला असीं इहनूं एक फिल्म वांग समझण दी कोशिश करते हैं कि ये है की है, आखिर इहदी स्क्रिप्ट कित्थे बैठ के लिखी गई है, कौन लिख रहा है, कौन सानूं साडे ते सारा कुछ कर रहा है। फिर इहो जिहियां होर कुझियां हरकतां सरकार किते होर पासे भी कर रही है, फिर उन्हां नाल इहनूं रिलेट करके देखांगे। एक महकमा, दूसरा महकमा ते तीसरा महकमा, तो फिर मैं सारिਆਂ ਨੂੰ सुचेत करूँगा ਇਹਦੇ 'ਚ कौन ਕਿਹੜੇ मतलब कि कह लो उम्मीदवार ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ PPSC ਦੇ ਥਰੂ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ PSSB ਦੇ ਥਰੂ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 64 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। आखिर पटवारी भर्ती क्यों होंदा किसी दफ्तर च? पटवारी माल महकमे च इस करके भर्ती होंदा है कि उन्होंने एक शहर का जां एक तहसील का कुछ सर्कल दे दिता जाए, वो अपने सर्कल के लोगों का, एक सर्कल 3 पिंड 4 पिंड कुछ भी हो सकते हैं, एक सर्कल के 3 पिंडों का काम काज सांभे, उत्थों का सारा रैवन्यू सांभे। ओबीएस जी गल आ, दुनिया का कोई देश नहीं होगा जिथे सरकारी महकमे पूरे होणगे। तो एक पटवारी नूं 5-5 7-7 8-8 10-10 सर्कल दे दिते जांदे आ। पंजाबी च जे एक जगह ते उहदे कोल 3 पिंड होने चाहिए आ, तो 3 पिंडां दी बजाए 15-20 पिंडां दा काम करदा है, ठीक है। पर ਉਹਦੇ बदले सरकार ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ सिर्फ एक पिंड ਦੀ, एक सर्कल ਦੀ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕੰਮ 8 ਗੁਣਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਖੋਖਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ 8 ਸਰਕਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਮੋਟੀਵੇਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਛੱਡਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ।
ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਇਹ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਕੇ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਾਂ 59 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਾਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਓ, 64 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕਿ ਇਹ ਪਟਵਾਰੀ ਸਿਰਫ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਪਟਵਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਟਵਾਰੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੈ 1.5-2 ਸਾਲ ਦੀ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਉਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਆ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 25,000 ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਬਣਦੀ ਆ, 25,000 ਉਹਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਣਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੈਨੂੰ 25,000 ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 19,900 ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੇਡ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਓਨਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 25,000 ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਟਵਾਰੀ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੈਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ 5,000 ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 19,000 ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਖੋਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਰਕਲ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ 64 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਟਵਾਰੀ ਅੱਜ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਲੱਗੂਗਾ, 3.5-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ 64 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਰਕਲ ਫੇਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਰਕਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਟਵਾਰੀ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੱਢੀਆਂ ਏ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ 1400 ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ 25,000 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਟਵਾਰੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰੋਗੇ। ਕਰ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹ? ਆਖਰ ਜੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਦੱਸਦਾ, PSPCL ਦੇ ਵਿੱਚ JE ਹੁੰਦੇ ਆ, SD ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਲਾਈਨਮੈਨ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਕੇ JE ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ JE ਸਿੱਧਾ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ JE ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਕੇ SDO ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ SDO ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ JE ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸੀਟਾਂ ਘਟਾ ਕੇ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੋਵਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ JE ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨਮੈਨ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ JE, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੀਤਾ। PPSC ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੱਢੀ। ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਉੱਪਰਲੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ। ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਉਹ 8 ਤੋਂ 10 ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਬਣਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇਖੋ, ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਟੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਰਗ ਕੱਢਤਾ। ਕਿਵੇਂ? ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ। ਜੇ 300 ਭਰਤੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 300 ਪੋਸਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, 600 ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਦਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? PPSC ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਾਤਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾ ਕੱਢਿਓ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ 600 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਚੈੱਕ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 600 ਜਾਣਿਆਂ 'ਚ ਆਊਗਾ।
ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਉਹ 600 ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਸਟ 'ਚ ਪਾਏ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 300 'ਚ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ 600 ਜਾਣੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣੋ। ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਲਾ? ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਟੋਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਲੜਾਤਾ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ PRTC ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਨ ਬੱਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 3-4 ਬੱਸਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3-4 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਲੜਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਆਈਆਂ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਯੂਨੀਅਨ ਬਚੀ ਸੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਯਾਬ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਜਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ DC ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਿਆ ਪਟਵਾਰੀ ਅੱਜ DC ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉਹ ਇਹ ਧਰਨਾ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਨਿਆਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੱਡੋ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੱਡੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਟਵਾਰੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪਟਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਮੌਕਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟ ਜਿਓ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਸੈਟਲ ਆ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ। ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਸੈਟਲ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਏ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਟਲ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 4 ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਵਾਕ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਵਿਚਾਰੇ ਤਾਂ ਅੱਕ ਕੇ ਕੌੜਾ ਕੁੱਟ ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ। ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੈਟਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਹੀ ਹਾਲ ਆ। ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਕੇ ਅਫਸਰ ਬਣਨ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝਣ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੁਆਇਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਲੱਗੋਗੇ, 64 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਿਮਿਟ ਲਾਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੋਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਲਓ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਪੋਸਟਾਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1000 ਪੋਸਟ ਕੱਢੀ ਆ ਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ 1400 ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਓ ਕਿ ਹੁਣੇ 2400 ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭਰਤੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2400 ਪਟਵਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਭਰਤੀ ਕਰੂਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਟਵਾਰੀ ਹੋ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੈਂਡ ਦੇ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਅੜੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਵਰਗ ਖੜੂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਟਵਾਰੀ ਵਰਗ ਖੜੂਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਵਾਸ਼ਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ DC ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੜਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 5000 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗ ਮੰਨਣਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਪਾਵਰਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੱਕਤੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਖੜਨਗੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨਾਲ, ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ PPSC ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ PSSB ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਆ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈੱਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਿਕ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਣਗੇ। ਬਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੌਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅਣਖ ਦੀ, ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੜ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਡਰ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ, PPSC ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਫੋਰੈਸਟ ਅਫਸਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਫੋਰੈਸਟ ਅਫਸਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਪੇਪਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਸ 'ਚ ਮੇਲ ਜੋਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। PPSC ਇਸੇ ਹੌਸਲੇ 'ਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਟਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਘਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਹੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਸਾਡੀ ਹਰ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 80% ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕੇ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ 32 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਮੋਲਰ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਲਈ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਮਰੇਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਆਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਫਲਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਭਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਗੱਲ 2020 ਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2020 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ, ਕੋਈ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ 7ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣਗੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3-3 4-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 6ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 6ਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਬਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੁੱਜੀ ਜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਜਿਓ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢੇਰ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜੇ ਉਦੋਂ 7ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 6ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਅੱਜ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਧਮਕੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝ ਲਓ। PPSC ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਧਾ ਪਚੱਧਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਣੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਸਿਰ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਛੁਰੀ ਆ ਕੇ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਲਹੂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰੋ, ਭਰਤੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੱਜ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਲਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨੋ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨੋ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਖਰਾਬ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਚਾਹੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।